رات میں عالم سو رہا ہے، صبح جاہل اٹھے گا، رات میں 30 پاروں کا حافظ ہے، صبح اٹھے گا تو قرآن بھول گیا، ایسا نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ قیامت سے قریب سینوں سے علم کو نہیں نکالے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ بقبض العلماء قیامت سے قریب علماء کو اٹھا لے گا۔ آج بڑے بڑے عالم ہمارے درمیان سے جا رہے ہیں، روزانہ کسی نہ کسی عالم کے انتقال کی خبر ملتی ہے۔ پھر میرے آقا فرماتے حتی اذا لم یبق عالما، جب کوئی عالم بچے گا نہیں پھر کیا ہوگا؟ تو پھر عالم جیسا دکھنے والے ڈپلیکیٹ مال، چائنیز پروڈکٹ دکھنے میں بہت اچھا ہے، لیکن یاد رکھو سوجا ہوا آدمی صحت مند نہیں ہوتا ہے۔ ایک مکہ مار دو اس کی حقیقت کھلے گی کتنا اس کے اندر دم ہے۔ تو میرے آقا فرماتے قیامت کے قریب عالم جیسا دکھنے والے لوگ پیدا ہوں گے۔ حتی اذا لم یبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جخال، لوگ جاہلوں کو اپنا پیر بنائیں گے، امیر بنائیں گے، عالم بنائیں گے۔ یہ وہی دور ہے کہ جب جاہل لوگ بڑے بڑے عمامے پہن کر، جبے قبے، تسبیح کی مالا، 10 انگلی میں 20 انگوٹھی اور مریدوں کا قافلہ لے کر چل رہے ہیں، تعزیہ شریف نکل رہا ہے، مزار پہ عرس پاک ہو رہا ہے، اور عرس پاک میں قوالی کا جنگی مقابلہ ہو رہا ہے، سندل بنڈل چادر گاگر عرسوں کے اندر غیر شرعی کام ہو رہے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم میں عرس سے منع نہیں کر رہا ہوں، اگر آپ شریعت کے دائرے میں عرس کرو گے آپ کو اجازت ہے، شریعت کے دائرے میں آپ ایصال ثواب کرو گے اجازت ہے، شریعت کے دائرے میں ماہ محرم آپ گزارو گے اجازت ہے، لیکن اس میں جو نیا گھسیڑ رہے ہو آپ، اس کی اجازت نہیں ہے۔ کلیجے پر ہاتھ رکھ کر بتانا اے نظام پور کے سنی جنتی مسلمانوں، دائیں سے لے کے بائیں تک، آگے سے لے کے پیچھے تک، دور و دراز بیٹھی ہوئی میری مائیں بہنوں، ذرا ایمانداری سے بتانا کہ کرب و بلا کے میدان میں سیدہ کے لال نے، علی کے لخت جگر نے جو 3 دن بھوکا پیاسا رہ کر اس امت کی بقا کے لیے، دین مبین کی حفاظت کے لیے اپنی جان کو قربان کیا تھا، تو اس وقت ان کے صاحبزادے گرامی حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ جو کربلا میں زندہ بچ گئے تھے، اور امام عالی مقام کی شہادت کے بعد کئی سال وہ زندہ رہے۔ ایمانداری سے بتاؤ امام زین العابدین کو امام حسین کا غم زیادہ تھا یا تمہیں زیادہ ہے؟ تمہارے منہ سل کیوں گئے؟ تمہاری زبانیں چلتی کیوں نہیں ہے؟ کل خدا کے حضور کیا جواب دو گے جب تم امام حسین کی شہادت کا مذاق بناتے ہو؟ سیدہ کے لال نے اپنے گھر کے 6 ماہ کے بچے کو راہ خدا میں قربان کر دیا تاکہ مسلمان دین پر عمل کرے، لیکن افسوس امام حسین کی شہادت کا مذاق بنایا گیا، ان کی شہادت کا مذاق بنایا گیا ہے۔ 10ویں محرم کو جیسے اہل ہنود اپنے ہی ہاتھ سے تراش کے بتوں کو 10 دن رکھ کے پھر اسے آخری دن وسرجن کرتے ہیں، ٹھیک بیائن ہی اسی انداز میں مسلمان تعزیہ بناتا ہے۔ ارے اس تعزیے کا امام حسین کی قربانی سے کیا لینا دینا ہے؟ تم نے دین کا مذاق بنا کر رکھا ہوا ہے۔ اللہ کے بندو، اگر یہ تعزیہ امام حسین کے غم کی نشانی ہے تو مجھے بتاؤ امام زین العابدین سے زیادہ غم کس کو تھا؟ کیا جب امام حسین کی شہادت ہوئی اس کے بعد جب 10ویں محرم آئی دوسرے سال، امام زین العابدین نے تعزیہ نکالا؟ اس کے بعد جتنی بار 10ویں محرم ان کی زندگی میں آئی، کیا انہوں نے 10ویں محرم کو تعزیہ نکالا، علم نکالا، پنجے نکالے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام حسین کو ان کی اولاد سے بڑھ کر تم چاہتے ہو؟ گجرات میں آ کے نقلی سید بن کر قوم کی عقیدت سے کھیلتے ہو۔ آلے سید، پالے سید، سالے سید، سید کی قسمیں نکال دی۔ ہمارے جیجا سید تو ہم بھی سید، سیدوں نے پالا تو ہم بھی سید، اور جب دیکھا گجرات میں سید بولنے سے ہاتھ پیر خوب چومتے ہیں تو لوگ یہاں آ کر سید بننے لگے۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہم کو لینے کے لیے چھوٹی سی گاڑی، کیونکہ مولوی ہے، اور جب پیر صاحب آئیں گے تو ایک لائن سے گاڑی کھڑی رہے۔ بتاؤ
आला हजरत फरमाते हैं, अच्छे से सुन लो, मैं जुमला दे रहा हूं, रिकॉर्ड कर लो। आलिम जो सैयद ना हो, आलिम जो सैयद ना हो, वो सैयद गैर आलिम, यानी ऐसा सैयद जो आलिम ना हो, उससे आलिम अफजल है। ऐसा सैयद जो आलिम ना हो, उससे आलिम गैर सैयद अफजल है। कहां तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? आज एक आलिम को लेने भेजते हो तो छोटी गाड़ियां, आलिम को ठहराना हो तो एक तंग कमरे के अंदर, और पीर साहब को मस्ती के साथ रखते हो। सोचते हो कयामत के मैदान में पीर साहब कहीं से धमकेंगे और जन्नत का दरवाजा तोड़कर सारे नशेड़ियों, गंजेड़ियों और गांजा पीने वालों को जन्नत में डालेंगे। पीर साहब के बाप की जन्नत नहीं है। पीर साहब की जब ठुकाई होगी तब तुम्हें पता चलेगा, अरे बाप रे बाप। खुजली का पेशेंट देखा है कभी? खुजाते टाइम कितना मजा आता है, मस्ती से खुजाता है। सामने कलेक्टर साहब खड़े हैं, एसपी डीएसपी साहब खड़े हैं, अरे कोई भी खड़ा रहे तो बहुत मजा आता है। ऐसा लगता है जैसे बेटी की बारात आ रही है। और जब खून निकलता है तो बारात वापस जा रही है। तो कल कयामत के मैदान में जब पीर साहब ठोके जाएंगे, ये मैं जाली पीरों की बात कर रहा हूं। अब मैं कहता किसको हूं, लोग भिड़ाते किधर ले जाके। मैं उन सादाते किराम की जो मसलके आला हजरत पे, उनकी बात नहीं कर रहा हूं। उनकी जूतियां भी हमारे सरों का ताज है। बेशक बेशक, चाहे वो मसौली के सादात हों या कालफी के या मारेरा के या किसी भी बड़ी खानका के। अबे जाहिलों, अगर मैं जाहिल पीरों को कहूं तो तुम ले जाके दूसरे पीर को क्यों भिड़ा देते हो? अहमदाबाद में मैंने तकरीर की तो लोग इतने बड़े अल्लामा है, बोले नहीं फलाने को कहा। मेरी बात का माना मुतय्यन करने वाला तू कौन है बे गदहुल्लजी? तुमको इतना इख्तियार दे दिया मैंने, मुझसे पूछो मैं किसको कह रहा हूं। मैं जितना रद्द करता हूं ये नमाज रोजे से दूर, औरतों के साथ कव्वाली करने वाले, मज़ारों पे धमाल डालने वाले पीरों का रद्द करता हूं, जिन्होंने दीन का मजाक बनाया हुआ है। अहले बैत का नाम लेकर सुन्नियत का मजाक कर रहे हैं। रब्बे काबा की कसम, 10वीं मुहर्रम के बाद 10वीं मुहर्रम इमाम ज़ैनुल आबिदीन की जिंदगी में कई बार आई, और इमाम ज़ैनुल आबिदीन से बड़ा गम कायनात में किसी को भी आका हुसैन का नहीं था। लेकिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने 10वीं मुहर्रम को ऐसे कुछ नहीं किया। उनके साहिबजादे इमाम बाकिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तुम उन्हीं से दिखा दो, उन्हीं से ये चीजें दिखा दो। उनके साहिबजादे इमाम जाफर as-सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनसे ये चीजें दिखा दो। उनके साहिबजादे इमाम मूसा काजिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनसे ये चीजें दिखा दो। उनके साहिबजादे इमाम अली रिज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनसे ये चीजें दिखा दो। असल में जब मुसलमान इस्लाम बढ़ने लगा, मक्के से मदीने में फूलने लगा, वहां से हबशा तक पहुंचा, अफ्रीका के जंगलात तक पहुंचा, कैसरो किसरा तक पहुंचा, इस्लाम हिंदुस्तान तक पहुंचा। वो यहूदी जो आज इजराइल में छोटी सी तादाद में है, ये कल भी इस्लाम के दुश्मन थे, आज भी इस्लाम के दुश्मन है, और खुदा की कसम ये कयामत तक मुसलमानों के दुश्मन रहेंगे। इन्होंने सोचा इस्लाम को फोड़ा कैसे जाए, तोड़ा कैसे जाए। एक यहूदी अब्दुल्ला इब्ने सबा नाम का यमन से मदीना जाता है, इस्लाम कबूल करता है। इस्लाम कबूल करने के बाद हजरत अली के बारे में ऐसे ऐसे दावे करता है जिसका इनकार खुद हजरत अली कर रहे हैं। हजरत अली के बारे में मासूम का अकीदा रखता है, उनके हक में वही उतरती है, ये अकीदा लोगों को देता है। यहां तक कि हजरत अली के खुदा होने का दावा करता है। वही अब्दुल्ला इब्ने सबा यहूदी की औलाद है ये शिया, और वहाबी देवबंदी हमारे बीच में आकर तबलीग करते हैं। लेकिन शियों का काम कितना आसान है, अपने घरों में बैठे हैं, उनका काम ये पीर फकीर कर रहे हैं, ये दरगाहों के मुजावर कर रहे हैं। आज अजमेर शरीफ में अक्सरियत मुजावरों की शिया हो चुकी है। सैयद अली मीरा दाता रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह के मुजावर अक्सरियत में शिया हो चुके। वहाबी देवबंदी गुस्ताख बनकर सामने आए, और ये अहले बैत के चाहने वाले बनकर सामने आ रहे।
कब समझोगे? आंखें कब खुलेंगी तुम्हारी? कब सही दीन को पहचानोगे? रब्बे काबा की कसम, मसलके आला हजरत ये वो सच्चा दीन है जो हमसे लेकर जनाबे रसूल करीम तक मुत्तसिल है, मिला हुआ है। कुरान और सुन्नत का सही मानों में अगर कोई मसलक है वो मसलके आला हजरत है। और ये जो पीर फकीर मोहब्बत अहले बैत के नाम पर उठे हैं, रब्बे काबा की कसम ये शियों के दलाल हैं, ये ईरानी चाय वाले हैं, ये ईरान के रियाल पे राज टपकाने वाले हराम खोर नफ्स परस्त लोग हैं। अल्लाह की कसम इनके बहकावे में ना आए, मुहर्रम में ताजियादारी ना करें, तरह तरह की बिदआत ना करें, घर में 10 बीवी की कहानी, सुगट अम्मा की कहानी, 16 सैयदों का रोजा और तरह तरह की मुहर्रम में बिदआत, फला गोश्त ना बनाना, बीवी से मुलाकात ना करना। क्या है भैया? कोई नया दीन है तुम्हारे गांव में? एक दीन है मेड इन मक्का, मेड इन मदीना। वो दीन जब इंडिया में बुजुर्गाने दीन लेकर आए, मेरे गरीब नवाज लेकर आए, हरामखोर कहते हम अजमेर जाने से मना करते, नहीं ज्यादा जाओ। लेकिन ये जितने मुजावर है, काले पीले हरे नीले, 2.5 दिन के झोपड़े पर बैठ के सुट्टा मारने वाले गंजेड़ी, गांजा पी पी के जिन हरामखोरों की आंखें लाल हो गई, अब मुरीद कहता मारिफत का नशा, मारिफत। इतना मौलवी चिल्ला रहा, पसीना निकल रहा, ये नहीं कि आके 100 रुपया हजरत को नजराना दे। अभी कव्वाल साहब होते तो दनादन ऐसे लुटाता मेरा सुन्नी, खुद भी झूमता कव्वाली। बता कैसे बेशर्म लोग हैं यार, इतना खोल खोल के बोलने के बाद भी नहीं समझते। दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि। अरे बाआवाज़ बुलंद दुरूद तो पढ़ लो अल्लाह के बंदो। हाँ माशाअल्लाह माशाअल्लाह। फरमाते हैं मारिफत का नशा है, ये मारिफत का नहीं, ये गांजा शरीफ का नशा है। मैं कर्नाटक पहुंचा, एक साहब मेरे पास आए, बोले हमारे पीर बड़े बाकरामत है, बहुत करामत वाले। मैंने कहा क्या करामत है तेरे पीर की? बोले मेरे पीर एक ही बैठक में 20 किलो गांजा पी जाते हैं, इतने बड़े बाकरामत। अब बताओ जो एक बैठक में गांजा 20 किलो पी जाए वो बाकरामत है कि बाहजामत है? क्या हो गया इस कौम को? अरे एक मामूली मोबाइल लेने जाते हो, सेलुलर फोन, तो 50 दुकान में इंक्वायरी करते हो, ब्रांड देखते हो, इसके फीचर्स देखते हो, लेकिन जब पीर की बारी आती हो तो खाली अमामा, जुब्बा, कुब्बा और रंग बिरंगी कपड़े, हरे पीले नीले धागे वागे और दुनिया भर की तस्बीह वज़बी, समझे पीर साहब बहुत पहुंचेले हैं। खुदा की कसम ये पहुंचेला पीर नहीं है। हजरत सैयदुना इमाम आजम अबू हनीफा, जिनकी तकलीद का पट्टा तुम्हारे गले में भी है, मेरे गले में भी है, जिनकी तकलीद का पट्टा मेरे मीरा दातार के गले में भी है, सैयदुना रिज़्क़ुल्लाह शाह के गले में भी है, जिनकी तकलीद का पट्टा ख्वाजा ख्वाजगाह मुईने बेकसा शहंशाह हिंदुस्तान मेरे ख्वाजा गरीब नवाज के गले में भी है। वो इमाम आजम अबू हनीफा ने सुना बगदाद में कि एक बहुत बड़े पीर साहब तशरीफ लाए हुए हैं। लोगों ने कहा चलो हजरत जियारत करने, तो हजरत ने कहा अच्छी बात है, जब इतने बड़े वली अल्लाह हैं तो चलते हैं जियारत करने। पूछे रुके कहाँ हैं? बोले मस्जिद में रुके हुए हैं। इमाम आजम गए, मस्जिद के करीब पहुंचे तो लोगों ने कहा वो जरा फारिग होने के लिए खेतुल खला गए हुए। देहात में बैतुल खला नहीं होता है ना, तो कहा वो जरा बाहर फारिग होने के लिए जंगल में गए हुए, अभी तशरीफ लाएंगे। तो इमाम आजम वहीं खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं। तुम क्या देखते हो वली में? इमाम आजम ने क्या देखा वो देखो। वो इमाम आजम जिसने 45 साल तक इशा की वजू से फजर की नमाज पढ़ी, वो इमाम आजम जिसने एक पैर में खड़े होकर पूरा कुरान करीम काबे में पढ़ा, वो इमाम आजम जिसने रसूलुल्लाह के रोज़े अनवर पे कहा ऐ रसूलों के इमाम आप पर सलाम हो, जवाब आता है ऐ मुसलमानों के इमाम तुझ पर भी सलाम हो। अल्लाह अल्लाह, जिसे अल्लाह व रसूल ने इस उम्मत का इमाम बनाया हो। इमाम आजम अबू हनीफा काबे में खड़े होकर दुआ कर रहे हैं, आखिरी हज 55
حج ادا فرمائے امام اعظم نے، 55 حج اور 72 صحابہ کی زیارت کی امام اعظم نے۔ وہ امام اعظم جو امام جعفر صادق کے صحبت یافتہ ہیں، امام باقر سے جن کی ملاقات ہے، اور امام موسیٰ کاظم نے جن کو دیکھ کر پہچان لیا، اللہ اکبر، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے وہ امام اعظم کعبے میں کھڑے ہو کر دعا کر رہے ہیں، اے اللہ، جیسا تیری عبادت کا حق تھا ابو حنیفہ ادا نہ کر سکا، میرے اعمال کو نہ دیکھ، اپنی رحمت کو دیکھ اور میرے گناہوں کو بخش دے۔ آواز آتی ہے غیب سے، ابو حنیفہ، ہم نے تیری اور قیامت تک تیرے مذہب پہ چلنے والوں کی بخشش کر دی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ وہ امام اعظم ابو حنیفہ جب سنتے ہیں کہ بغداد میں کوئی پیر آیا، ملنے کے لیے گئے، مسجد سے باہر کھڑے ہوئے ہیں، چونکہ پیر صاحب باہر گئے ہوئے تھے، تھوڑی دیر بعد پیر صاحب آئے، مسجد میں چلے گئے، امام اعظم فرماتے ہیں واپس چلو۔ لوگوں نے کہا حضور پیر صاحب سے ملنا نہیں۔ امام اعظم نے فرمایا اللہ کی قسم یہ شخص ولی نہیں ہو سکتا جسے مسجد میں جانے کا طریقہ نہیں معلوم، اس نے مسجد میں الٹا پیر رکھا ہے جبکہ مسجد میں سیدھا پیر رکھا جاتا ہے۔ اے سنی مسلمانوں، جس امام کی تقلید کرتے ہو کم سے کم اس کو تو دیکھو کہ وہ پیر اور ولی کو کیسے پہچان رہا ہے۔ صرف مسجد میں پیر رکھنے کی بنیاد پر آج تم اپنی ماں بہن بیٹیاں ان حرام خور سانڈوں کے سامنے لے جاتے ہو، بابا اولاد کے لیے دعا کر دو، بابا فلاں کے لیے دعا کر دو۔ ارے یہ اتنا بڑا ولی ہوتا تو تم سے بھیک لے لے کے بنگلہ نہیں بناتا، فورن میں اس کے بچے نہیں پڑھتے، یہ مرسیڈیز اور BMW میں تمہاری بھیک سے نہیں چلتا۔ جو پوری زندگی تمہاری بھیک کھاتا ہے، تمہارے ٹکڑوں پہ پلتا ہے، غریب رکشہ والا رکشہ پہ لکھتا ہے میرے پیر کی نظر، آئے ہائے۔ اور جب پوچھو کیا حال ہے، پیر صاحب کا کرم ہے۔ کیوں اللہ کا کرم نہیں ہے؟ ارے اللہ والوں سے محبت، لیکن پہلے زبان پہ اللہ کا نام آنا چاہیے۔ میں میرے بچپن کا واقعہ بتا رہا ہوں، بہت سچی واقعہ۔ ہمارے استاذ بدر ملت رحمت اللہ علیہ اور ہمارا ایک ساتھی کہیں جا رہے تھے سائیکل سے، تو سائیکل سے جا رہے تھے تو لڑکا سائیکل سے گر گیا، تو گر کے کہا یا غوث المدد۔ تو حضرت نے فرمایا تم سائیکل سے گرے، تم نے دعا نہیں پڑھی تھی سائیکل کی؟ کہا حضرت سائیکل پہ بیٹھنے سے پہلے میں نے کہا تھا یا غوث المدد یا خواجہ المدد۔ تو حضرت نے فرمایا یہ بتاؤ کہ یہ بزرگان دین سائیکل پہ بیٹھتے وقت کیا کرتے تھے؟ سواری کے وقت، سواری پہ بیٹھتے وقت کیا کرتے تھے؟ دعا پڑھتے تھے نا۔ تو جو دعا یہ لوگ پڑھتے تھے وہ دعا آپ پڑھو۔ یا غوث کے نعرے کا انکار نہیں ہے، لیکن یہ کیا کہ تمہاری زبانوں سے اللہ کا نام ہی چلا جائے، جب بھی پوچھے پیر کا کرم، پیر کی نظر، پیر صاحب کی مہربانی، پیر پیر پیر۔ ارے پگلو، سب سے بڑا پیر کائنات میں میرا آقا ہے۔ میرے آقا رات بھر نمازیں پڑھ پڑھ کے اپنے رب کو راضی کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی یا رسول اللہ آپ کے پیر سوج گئے ہیں، آپ آرام کر لیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے عائشہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اتنی عبادت کر رہے ہیں کہ اللہ کو فرمانا پڑ رہا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر اوڑھنے والے رات کو جاگیے لیکن تھوڑا، رات کو جاگیے لیکن تھوڑا۔ رات بھر عبادت کر کے میرے آقا اپنے رب کو منا رہے ہیں، اور تم ایسے مشٹنڈے اور سانڈے پیروں کا نام لکھتے ہو۔ اپنے رکشہ پہ لکھتا ہے پیر کا کرم، بیل گاڑی پہ لکھتا پیر کی نظر، گھر پہ لکھتا پیر صاحب کا کرم۔ کبھی پیر نے لکھا اپنے بنگلے پہ مریدوں کی بھیک، اپنے BMW پہ پیر نے کبھی لکھا مریدوں کا نذرانہ نہیں۔ اور یہ پیر جو پوری زندگی تیرے دینے سے اس کا کام چل رہا، جیسے ہی یہ مر گیا پھر دنادن چادر، گاگر، سندل، بنڈل اور سے پاک اور اسی سے مانگا جا رہا ہے۔ ابے جو پوری زندگی تیرے دینے سے کھاتا تھا، مرنے کے بعد وہ تجھے کیا دے گا؟ اس کو تو خود اندر کوٹا جا رہا ہے۔ ذرا کھول کے دیکھو اندر،
اب تو کس کی بھی مزار بن رہی ہے. برا بول رہا ہوں کہ صحیح بول رہا ہوں؟ صحیح بول رہا ہوں.